परमेश्वर आमनकर आश्रय बल दुर्दशा काल अति निकटवर्ती सहाय। एथिपाई पृथ्वी परिवर्तित हेले हैं व पर्वतगण समुद्र मध्य विचलित हेले हैं, तहिर जलराशि गर्जन करी प्रबल हेले हैं, तहिर प्लावन रे पर्वतगण कंपित हेले हैं, आंभे माने भय करिबा नहीं। प्रभुंकर पवित्र महानाम को धन्यवाद दिए। प्रभु अनुग्रह करी आज आमानंकु आजिर विशेष पवित्र उपासना रे आमे प्रत्येक को तांको निकटवर्ती हेबा पाई देले। तेणु प्रभुंकर महानामर धन्यवाद देवा सहित आजिर उपासना रे जोग देइथिबा समस्त को ए विशेष उपासना मध्य को स्वागत जनाए, ख्रीष्ट प्रेमर नमस्कार जनाए। आसंतु आमे समस्ते प्रभुंक निकटवर्ती हेबा प्रार्थना करिबा। प्रेमिक प्रभु परमेश्वर पिता सदा प्रभु परमेश्वर, तुमरे धन्यवाद गौरव प्रशंसा करुअछु, तुमरी स्तुति वंदना करुअछु प्रभु, तुमरी आराधना करुअछु। तुम आमानंक प्रति तुमर से महान प्रेम रे आमानंकु धरी रखिअछ। प्रतिदिन प्रभु तुम आमानंकु चलाउअछ, सुरक्षा दे निरापत्ता दे प्रतिटी आवश्यक विषय मान जगाई प्रभु आमानंकु तुम ठारे सुंदर भाव रे कढ़ाई नेउअछ। प्रभु आमे तुमको धन्यवाद करुअछु, गौरव करुअछु। प्रभु आमे अति दुर्बल, आम ठारे कौनसी प्रकार उत्तमता की धार्मिकता की योग्यता नथिले सुधा प्रभु तुम आमानंकु प्रेम करुथिबारु थरकु थर प्रभु आमानंकु एई सुंदर सुजोग आह्वान देउअछ। प्रभु आमे तुम नामर धन्यवाद करुअछु। आज विशेष पवित्र उपासना रे जोग देबा समय रे निज निज को प्रभु आमे नम्र करी तुम आड़ को चाहिअछु। हे दयालु परमेश्वर पिता, तुमरी पवित्र उपस्थिति आमे प्रत्येक ठारे दियो। आमानकर समस्त प्रकार दोष त्रुटि अयोग्यता पाप अधर्म सब विषय तुम्हें मार्जना कर। तुमरी सानिध्य को मध्य को आसवा बेले जेपरी प्रभु तुम ठारे परिष्कृत व सिद्ध अंतकरण तुमारी उपासना करि परिबो। प्रभु आमानकर प्रत्येक को साहाय्य कर। आज प्रभु मंडली मध्य जेते समस्ते जोग देइछन्ति प्रत्येक तुमरी धन्यवाद करुअछु। जदि बा प्रभु मंडलीर प्रभु बाटालियन जो समस्या सकाशु प्रभु तुमरी लोक माने मंडली मध्य को आसवा पाए जहाँ बाधार कारण होइछि, ए सबु विषय को केवल तुमरी पाद तले रखुछु। प्रभु तुम्हें दया कले समस्त विषय यथाशीघ्र समाधान हेब। प्रभु आमे समस्ते मंडलीर प्रति परिवार तुमरी उपासना रे जोग देउ देउ प्रभु आमे तुमरी आशीर्वादर कारण हेबा, तुमरी गौरवर कारण हेबा। प्रभु आमे प्रत्येक को सेहीपरि अनुग्रह कर। प्रभु तुम्हें साहाय्य कर। आज उपासना रे आमे जेते समय बसिबो पवित्र आत्मा परमेश्वर तुमरी पवित्र उपस्थिति आमे प्रत्येक को दियो। तुम ठारे प्रभु आमे समस्त उपासना उत्तम भाव रे करू करू प्रभु आज आमानंकु जो विशेष उद्देश्य रे व्यवहार करिबा पाए, तुमरी गौरव पाए व्यवहार करिबा पाए, तुमरी जीवंत वाक्य शुणिबा पाए जो सुंदर अनुग्रह करिअछ, जेपरि ताहा आमे तुम ठारू प्रभु समस्त विषय रे प्रभु ए विशेष उपासना रे आमे तुमरी आशीर्वादर कारण हेबा। प्रभु आमे प्रत्येक को साहाय्य कर। प्रभु तुम्हें दया कर। जेते समस्ते बसिअछु प्रभु प्रत्येक को मध्य नाम धरी आशीर्वाद कर। आज अनेक परिवार आसी पारि नाहंते प्रभु सेमानंक पाए मध्य प्रार्थना करुअछु। प्रति परिवार संगरे थाए तुमरी कुशलता एवं सुस्थ सबलता तुमरी सुरक्षा प्रति परिवार को तुम्हें प्रदान कर। जेपरि प्रभु मंडली सुरक्षित भाव रे रहिबा सहित आहुरी तुमरी प्रभु गौरव पाए प्रत्येक प्रभु तुमरी उद्देश्य रे बंचिबा पाए प्रत्येक को साहाय्य कर। महिमा गौरव प्रशंसा केवल तुमरी हो। यीशुक प्रिय नाम रे क्षुद्र प्रार्थना मागुअछु, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु गौरवान्वित हुअन्तु। ए समय आमे प्रभु को गौरव पाए गोटे गीत आमने बोलिबा। उपासना गीत बही शिशु संगीत 4 पृष्ठार 5 नंबर गीत। आसीछु आमे आसीछु प्रभु तब द्वारा आसीछु। समस्ते आमने ठिया ही जिबा प्रभु को गौरव निमंते गीत आमने बोलिबा।
ଗୀତ ବହି ଗୋଟେ। ଶିଶୁ ସଙ୍ଗୀତ 4 ପୃଷ୍ଠାର ଗୀତ। ଆସିଛୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ପ୍ରଭୁ ତବ ଦ୍ୱାରେ ଆସିଛୁ ତବ ପଦେ ଆସିଛୁ ଭକ୍ତି ବରେ প্রণমুছো আসিছো আমি আসিছো প্রভু তব দ্বারে আসিছো আহে বিশ্বপতি করু মিনতি থাউ হে আমার তব পদে মতি তুমি যে আমার প্রাণপতি চরণে শরণ পশুছু আসিছু আমি আসিছু প্রভু তব দ্বারে আসিছু আহে যিশু দয়াময় আস এ সময় তুমরি আশিষ কর হে দান তুমরি মহিমা গৌরব কীর্তন জীবনর পণ করিছু আসিছু আমি আসিছু প্রভু তব দ্বারে আসিছু তব পদে আসিছু ভক্তি বরে প্রণমুছো আসিছু আমি আসিছু প্রভু তব দ্বারে আসিছু। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ସମୟରେ ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 3 ଗୀତ ପ୍ରଥମ ପଦରୁ ଆମେ 8 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କରି ଆମେ ପାଠ କରିବା। ଗୀତ ସଂହିତା 3 ଗୀତ ପ୍ରଥମ ପଦରୁ 8 ପଦ ଯାଏ। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପଦ ପଢ଼ିବି, ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ପାଠ କରିବେ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୋହର ବିପକ୍ଷ ମାନେ କିପରି ବଢ଼ି ଅଛନ୍ତି, ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉତ୍ଥିତ ଲୋକ ଅନେକ ମୋ ପ୍ରାଣ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହା ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ମୋ ଚତୁର୍ଦିଗର ଢାଲ ସ୍ୱରୂପ, ମୋହର ଗୌରବ ଓ ମୋ ମସ୍ତକ ଉଠାଇବା କର୍ତ୍ତା ଅଟ। ମୁଁ ଆପଣା ରବରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକେ, ପୁଣି ସେ ଆପଣା ପବିତ୍ର ପର୍ବତରୁ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଶୟନ କରି ନିଦ୍ରାଗତ ହେଲି, ମୁଁ ଜାଗ୍ରତ ହେଲି, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ରତିକୂଳରେ ପରିବେଷ୍ଟିତ ଅଇତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଉଠ, ହେ ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ପରିତ୍ରାଣ କର, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ଶତ୍ରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଳହାଡ଼ରେ ଆଘାତ କରିଅଛ, ତୁମ୍ଭେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଦନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଅଛ।
ପରିତ୍ରାଣ ପରିତ୍ରାଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧିକାର, ଅଧିକାର, ତୁମ୍ଭ ତୁମ୍ଭେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୁମ୍ଭର ତୁମ୍ଭର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତେ ବସିଯିବା। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିବା। ସିଓନ ଉପାସନା ଗୀତ ବହି ତାର 143 ପୃଷ୍ଠାର 5 ନମ୍ବର ଗୀତ। ଏ ସକଳ ଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର। ସମସ୍ତେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଗୀତ ଗାଉଥିବା ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀର ନୈବେଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ତାପରେ ପରେ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ସମ୍ପାଦକ ମହାଶୟ ସେ ଆସିବେ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାପନ ଜଣାଇବା ସହିତ ଆଜିର ଦାନ ପାଇଁ, ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। ଏ ସକଳ ଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର। ଏ ସକଳ ଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର। ଆସ ହୃଷ୍ଟ ଚିତ୍ତେ ସେବା କର ସର୍ବେ, ମହାମହିମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସେ ଗାନ କରୁ କରୁ ଶ୍ରୀଛାମୁରେ ପ୍ରବେଶ କର। ଏ ସକଳ ଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର। ପୁଅ ସର୍ବେ ଜ୍ଞାତ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର, ସେ ଆମ ନିର୍ମାତା ଆମେ ତାଙ୍କର। ପୁଅ ସର୍ବେ ଜ୍ଞାତ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର, ସେ ଆମ ନିର୍ମାତା ଆମେ ତାଙ୍କର। ଆମେ ତାଙ୍କର, ଆମେ ତାଙ୍କର, ମେଷ ତାଙ୍କ ଚରା ଭୂମିର। ସେ ଆମ ଈଶ୍ୱର, ଆମେ ତାଙ୍କର, ମେଷ ଆମେ ତାଙ୍କ ପଲର। ଏ ସକଳ ଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର। ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ସ୍ତବ ଗାନ କର ତାଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ସ୍ତବ ଗାନ କର ତାଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତି କର, ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତି କର, ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କର। ସେ ଆମ ଈଶ୍ୱର, ଆମେ ତାଙ୍କର, ମେଷ ଆମେ ତାଙ୍କ ପଲର। ଏ ସକଳ ଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର। ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଚିରକାଳ ପାଇଁ, ପ୍ରେମ ଦୟା ତାଙ୍କ କେବେ ସରେ ନାହିଁ। ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଚିରକାଳ ପାଇଁ, ପ୍ରେମ ଦୟା ତାଙ୍କ କେବେ ସରେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଅପାର। ସେ ଆମ ଈଶ୍ୱର, ଆମେ ତାହାଙ୍କର, ମେଷ ଆମେ ତାଙ୍କ ପଲର। ଏ ସକଳ ଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର। ଆସ ହୃଷ୍ଟ ଚିତ୍ତେ ସେବା କର ସର୍ବେ, ମହାମହିମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସେ ଗାନ କରୁ କରୁ ଶ୍ରୀଛାମୁରେ ପ୍ରବେଶ କର। ଏ ସକଳ ଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା।
ए समय आम विज्ञापन को जीवा पूर्वर आजिर ध्यान निमंते जो शास्त्रांश मनोनीत करा जाइछि ताहा आमे पाठ करिबा। मु अनुरोध करी आम मध्य भाई प्रभुदत्त लॉरेंस से आसबे सम्मुख को आजिर शास्त्रांश पाठ करिबे। उपस्थित प्रत्येक को शास्त्रपाठ सम्मिलनी एवं विशेष शिशु सेवा अनुष्ठान एवं व्यक्तिगत मो पक्षर ख्रीष्टीय प्रेम नमस्कार जनाए। आजिर ध्यान निमंते जो शास्त्रांश मनोनीत कराई आपण मैंने पाइबे फिलिपियो मंडली निकट को प्रेरित पाउलंकर पत्र तार 3 अध्याय 7 पद एवं 8 पद। फिलिपियो तार 3 पर्व 7 पद एवं 8 पद। ए स्थान प्रकार लिखा जाए, किंतु जहाँ सबू मो पक्षरे लाभजनक थिला सेही सबू मु ख्रीष्टंक निमंते क्षतिजनक बोली गण्य करिअछि। हाँ, प्रकृतरे मु मोहर प्रभु ख्रीष्ट जीशुंक ज्ञानर उत्कृष्टता निमंते समस्त विषय क्षतिजनक बोली गण्य करे। ताहांक निमंते मु समस्त विषयर क्षति सह्य कली, पुणी सही सबु आवर्जना स्वरूप गण्य करे, जेपरि मु ख्रीष्टंकु लाभ करिपारे ओ ताहांकर बोली जणा जाए। प्रभु ए पठित अंश उपरे आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु, बुझिबारे आमनकु सहाय्य करंतु। आमीन। प्रभु को महानाम को धन्यवाद देवा सहित आज विशेष स्क्रिप्चर यूनियन रु आसथिबा कर्मकर्ता मानू बालक महाशय और उपस्थित समस्त को ख्रीष्टीय प्रेम नमस्कार जना। समस्त को नमस्कार। आज विज्ञापन देवा पूर्व गत सप्ताह दानर परिमाण शुणाई दूची। गत सप्ताह सर्वमोट दानर परिमाण थिला 1700 टंका। कुमारी पाणी मंडल को 100 टंका देइछंती। से प्रार्थना अनुरोध करछंती, तांका पई प्रार्थना रे स्मरण करा जिवो। आसंता सप्ताह प्रथम रविवार बड़ मंडल तो के आसीबे नहीं, तेणु आम मंडली प्रोग्राम अनुसार अगस्ट मास 2 तारिख आसंता सप्ताह वाक्य प्रदान करिवे संचिता लिमा, आउ उपासना परिचालना करिवे सचिन भाई। एमाने प्रस्तुत हो आसी मंडली उपासना रे अंशग्रहण करने सहित मंडली को उत्साहित करिवे। जो प्रसंग नहीं कि से माने प्रचार करिवे तैरु 10टी क्वेश्चन आंसर करिवे। पिलान को उत्साहित करने प्रश्न उत्तर कार्यक्रम हम आ से बिस्कुट हो चॉकलेट हो बंदोबस्त प्रति मास जमी हुए सेमती कर स्क्रिप्चर यूनियन को बड़ मंडली परमिशन देइछंती। मु समस्त को व्हाट्सएप माध्यम जनई प्रतिकूल परिस्थिति हेतु प्राय समस्ते तो आसी ना अल्प आम आसुचु। एड़ा प्राय 2-3 मास हम ये चली बटलैंड मध्य गोटे अघटना हबारू लोक संख्या माने कटकणा अच्छी वर्तमान। तेणु प्रभु द्वार निश्चय खोलिबे, आगु को सुंदर उपासना मध्य हम से प्रार्थना करंतु। आ विशेष करी मैं मोर अनुरोध करी पुनर्बार लॉरेंस भाई आसबे संगृहित नैवेद्य पाई। आ जो माँ प्रार्थना अनुरोध करी किछि अर्थ देइछंती तांको पाई, मंडलीस्थ प्रत्येक परिवार पाई आज वाक्य निमंते प्रार्थना स्मरण करिवे।
ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳକୁ ଯିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମିକ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମର ପବିତ୍ର ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପ୍ରେମମୟ ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ହୁଏତ ଅନେକ ସଙ୍କଟ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଆମମାନଙ୍କର ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ତୁମକୁ ଆବା ପିତା ବୋଲି ଡାକିଛୁ ବାପା, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ରବରେ ମନୋଯୋଗୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୋଇ ହାତଟି ଧରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଗଡ଼ା ପଥଗୁଡ଼ିକ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନେ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସଦାସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ହୋଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପିତା, ଗତ 6 ଦିନର ସମସ୍ତ ଭାର ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ବହନ କଲ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ହେଲ, ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ କରାଇଲ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ରାମ ବାରକୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ତୁମ ଚରଣ ତଳକୁ ଆସିଛୁ ପୁଣ୍ୟ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ନେଇ ଆସିଛୁ ତୁମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣିଛ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ, ତୁମେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛ। ହୁଏତ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ଆସିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବହି ଆଣୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଯାହା ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସଂଗୃହୀତ କର, ଯେ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଥିଲେ, ପୁନର୍ବାର ସେମାନେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିବେ, ଯୋଗ ଦେବେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ହେବାକୁ ପାରିବ, ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରିବାରକୁ ଆମେ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ, ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯଦି ପାରିବାରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ତୁମେ ଉଚ୍ଚୀକୃତ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ସେ ପରିବାର ହୁଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ଦାସୀ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତୁମେ ସେ ଦାସୀ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ତାଙ୍କର ପରିବାର ଭଣ୍ଡାରକୁ ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁଗୁଣିତ କର ବୋଲି ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ତୁମର ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରଖୁଛୁ, ସବଲନାକିଆଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଶାରୀରିକ ସମସ୍ତ ଭାର ତୁମେ ବହନ କର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କର ବୋଲି ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ସେ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ପାଳକ ମହାଶୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କ୍ଷତ ଦେଇଛ, ଆଉ ତୁମେ କ୍ଷତ ବାନ୍ଧିବ ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କର, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦର ଅନୁଗ୍ରହର ହସ୍ତ ତୁମେ ରଖ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଜୁଲାଇ ମାସର ଶେଷ ବିଶ୍ରାମ ବାରକୁ ଶାସ୍ତ୍ରପାଠ ସମ୍ମିଳନୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର ୟୁନିୟନ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର ଆମମାନଙ୍କୁ କରୁଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଜିର ଅବଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ସମୟକୁ ଆମେ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ଆତ୍ମିକ ଆହାର ତୁମେ ଆଜି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଣିଛ, ସେ ଆହାରରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଆମେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବୁ, ଆମର କର୍ଣ୍ଣକୁ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ, ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ନିଜକୁ ପରିଷ୍କୃତ କରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପାରିବୁ, ତୁମେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଅସ୍ଥିରତାର ଆତ୍ମାକୁ ଯୀଶୁ ନାମରେ ତୁମେ ଦୂର କର। ପ୍ରିୟ ବକ୍ତା ମହାଶୟଙ୍କୁ ତୁମେ ହଜାଅ ଲୁଚାଅ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କୁହ ବୋଲି ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ହୁଏତ ଶୂନ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଛୁ, ମାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ଫେରିବୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତା 6 ଦିନ ଯାକ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧରି ରଖି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପାରିବୁ, ତୁମେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ନୈବେଦ୍ୟ ଆମମାନେ ଆଣିଛୁ, ସେ ନୈବେଦ୍ୟ ଉପରେ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦର ହସ୍ତ ରଖ। ହୁଏତ ପରିମାଣ ଛୋଟ ହୋଇଥାଇପାରେ ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କର ବୋଲି ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଥରେ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକୁ ରଖୁଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେ ଉଦ୍ଯୋଗ ଦିଅ, ଯେ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ତୁମର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ପାରିବେ, ତୁମେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତ ଅବଶିଷ୍ଟ ଭାର ଆମେ ତୁମରି ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମିନ୍। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଯଦି ବା ଆମମାନଙ୍କର ବାଟାଲିୟନର କିଞ୍ଚିତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଆଉ ଆସିବାର ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତଥାପି ଆମେ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କରି ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜିର ଉପାସନାରେ
ତାଙ୍କରି ଗୌରବ ଆରାଧନା କରୁ କରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ସମୟ। ତେଣୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ସ୍କ୍ରିପଚର ୟୁନିୟନର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ରେଭରେଣ୍ଡ ପ୍ରଦୀପ ମହାପାତ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋ ତରଫରୁ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଏ, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ତ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରେ, ସେ ଆସିବେ ଏବଂ ଆଜିର ମନୋନୀତ ବାକ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। प्रभु को धन्यवाद दूची आउ एक वर्ष पर आपण मध्यक आसी मांडलिक भाव आपण सहित मिसी सेवा करने प्रभु सुंदर सुजोग देइतिबा हेतु प्रभु को धन्यवाद दबा सहित कटकोडिया बाप्टिस्ट मंडली निकटरे मध्य माने धन्यवादी। प्रत्येक वर्ष भली यही वर्षर यही जुलाई मासटिक मध्य से आमको प्रदान करियछन्ती प्रत्येक साई समाज को जाई सेवा करने सहित यही शास्त्र पाठ सम्मेलनीर आवश्यकता निमंते द्वारस्थ होगापाई अनुमति प्रदान करथिबातु मंडली निकटरे माने विशेषकरी धन्यवादी। ता सहित आमनकर स्थानीय मंडलीर पालक महोदय उपस्थित थिबा प्रत्येक प्रभुंकर दास दासी माने संपादक महोदय समस्त को शास्त्र पाठ सम्मेलनी विशेष शिशु सेवा संस्था परिवार पक्षर एवं मो तरफ आपण समस्त मोर भक्तिपूर्ण नमस्कार जनाए। निश्चय यह एक समय बा सुजोग समय प्रभु देइचंदी ताने शुणिलु बा सेदिन आमनकर मंडलीर सभापति महोदय कहते अनेक किसी विषय किंतु ता भीतर मध्य आम सुजोग पाइचु से मंडली निकटरे आमने धन्यवादी। अल्प समय जो चिंताधाराटी मुझे इच्छा प्रकाश करखे प्रकाश करने अनेक वाक्य होता आपने शुणी जो चिंताधाराटी अल्प समय मुझे देवाई चाहे आमने हुए तो लोक संख्या हिसाब से कम हो पारु सत कि प्रभुंर वाक्य आम को उत्साहित करे बा प्रभुंर वाक्य आमको कथा कहे जो स्थान रे 2 बा 3 जन मो नाम एकत्रित होती से स्थान आम विद्यमान आम विश्वास करने दरकार प्रभु आम मध्य लोक संख्या बड़ नुह आम जिते जन आसचु आप मैंने ये समस्त परिस्थिति भितर स्थान को आसी से प्रभुंर उपस्थिति सानिध्य को उपलब्धि करने प्रभु आपण मान आशीर्वाद करंतु आर उपस्थिति सानिध्य को उपलब्धि करने प्रभु साहाय्य करंतु। जो अल्प समय से चिंताधाराटी आपण मान आगे रखापी मुझे चाहे मैंने मध्य गीत गाइलु से चिंताधाराटी आमकर फिलिपिय मंडली निकट को प्रेरित पाउलंकर पत्र ता 3 अध्याय 7-8 पदटी मुझे आज चिंता निमंते वो तो जदि आमने से 3 पर्वर 8 पद जाए पढ़ा अनेक किसी विषय रही से कथाटी को प्रकाश करने पूर्वर गोटे छोट उदाहरण दवापाई मुझे चाहे। गोटे परिवार थिले जो परिवार रे से माने तांकर 2टी पुओ आ बापा माँ सान पुओटी तार अनेक समय पाठ पढ़ारे मन न थाए विशृंखलार जीवन अबाध्यतार जीवन यही जगत प्रति तार समस्त कर्तव्य थाए से बापा माँ को सेतिकी समादर करे नहीं बा बापा माँ कथार परिचालित तो हुए ना तार निजस्व इच्छा अनुसार से निजर कर्तव्य करें जोटा कि पितामाता गोटे बाधार कारण होता है। पितामाता अनेक समय बहुत दुख प्रकाश करती अनेक समय दीपों को से प्रेम करने सहित बापा मध्य जड़े कार्यकारी सरकारी कार्यकारी माँ मध्य जड़े सरकारी कार्यकारी परिवार यथेष्ट प्रभुंर अवदान रही आशीर्वाद रही प्राचुर्यता रही किंतु बड़ पुओटी हुए तो तार बापा माँकर इच्छा अनुमोदित अनुसार से कार्य करे कर्तव्य से साधन करे आ जहाँ किसी परिवार अपेक्षा करे वो तो बड़ पुओटी ता माने किंतु सान पुओटी क्लास 6 रे से पाठ पढ़ु थाए वो तो 12-13 वर्षर पिलाटी हम
ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ଗଲାବେଳେ ମାଙ୍କର ମନ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଯେ ମୁଁ ସାନ ପୁଅକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ, ଏତେ ପ୍ରେମ କରେ, ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ, ଯାହା ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଳି କରେ, ଯାହା କିଛି ସେ ଅନୁରୋଧ କରେ ବା ଯାହା କିଛି ସେ ମାଗେ, କୌଣସି ବିଷୟରେ ତାକୁ ଅଭାବ କରାଯାଏ ନାହିଁ, କୌଣସି ବିଷୟରେ ତାର ମୁଁ ଉଣା କରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପିଲାଟି କାହିଁକି ୱେୱାର୍ଡ ହେଉଛି ବା ଏଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତା ଜୀବନରେ କରିଚାଲିଛି। ଆଉ ପିତାମାତା ବସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବକ ବସିଲେ, ଆଉ ଚିନ୍ତା କଲେ କ'ଣ କଲେ ଆମମାନେ ପିଲାଟିକୁ ଆମମାନେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଆଣିପାରିବା ବା ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ତା ଯେପରି ତା ଜୀବନରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ ଆଉ ସେ ପରିଚାଳିତ ହେବ ସେଇ ଅନୁସାରେ। ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ଭିତରେ ବାପା କଲେ ପିଲାକୁ ବାଡ଼େଇଲେ ହୁଏତ ସେ ବିରକ୍ତି ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଅନୁଶାସନ କରୁ, ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ପିତାମାତା ହିସାବରେ ଏଠି ବସୁଛୁ ଜାଣୁ ଆମେ କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ହୁଏ। ଆଉ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନର ସହ ସାନ ପୁଅଟିକୁ ଡିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ବାପା ଅତି ପ୍ରେମରେ ସେ ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ସେ ଜିନିଷଟିକୁ କିଣିକି ନେଇକି ଆସିଲେ, ଆଉ ପୁଅଟିକୁ ଡାକିଲେ, ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ବାପ ପୁଅ ବସିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ ହଉ ବାପା ପୁଅ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ଆଉ ସେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ତାକୁ ଦେଲେ। ଆଉ ପୁଅଟି ଯେତେବେଳେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପାଇଲା ୱାଓ ବୋଲି କହିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା, ବାବା ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ନେଇକି ଆସିଛ, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ଆଉ ପୁଅଟିର ମାଇଣ୍ଡକୁ ସେଟଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତା ମାଇଣ୍ଡକୁ ରିଫ୍ରେଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାପା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ବୁଝେଇଲେ, କାଉନସିଲିଂ କଲେ। କାଉନସିଲିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଏକ ବୋଝ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ତାକୁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଛନ୍ତି, ତୁ ଏ ବର୍ଷ କ୍ଲାସ୍ 6ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ଆଉ ତୁ ଯଦି ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିକି ଆସିବୁ ଆଉ ତୋ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯଦି ଭଲ ସ୍ଥାନ ତୁ ପାଇବୁ, ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବୁ 7 କ୍ଲାସ୍କୁ, ତୁ ଯାହା କିଛି ମାଗିବୁ ଆମେ ପିତାମାତା ହିସାବରେ ତା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଇଜ୍ ଇଟ୍ ବୋଲି ସାନ ପୁଅଟି ତାର ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ବାପା କହିଲେ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ତୁ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ଆମେ ତତେ ତାହା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପିତାମାତା ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବକ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତା ସହିତ ଡିଲ୍ କଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କଥା କହିଲେ, ସେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କଲେ, ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ମନୋଯୋଗିତା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ମୁଁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସିଲେ, ପିଲାଟି ବର୍ଷ ସାରା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲା। ବାପା ମା ଯେଉଁ ବୁଷ୍ଟଅପ୍ କଲେ, ତାକୁ ଯେଉଁ ଏନକରେଜ୍ କଲେ, ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଦେଲେ ତାକୁ, ସେ ତା ପାଳନ କଲା, ମାନିଲେ। ବାପାଙ୍କର କଥାରେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ବାଧ୍ୟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ଦେଲେ। ଆଉ କ୍ଲାସ୍ 6ରେ ତାଙ୍କ ସେକ୍ସନରେ ସେ 2nd ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କଲେ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୌରବର ବିଷୟ ହେଲା। ଆଉ ସେ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଧରି ଆନନ୍ଦରେ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ। ଆଉ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା ପରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବାବା ଆଉ ମାମା ତୁମେ ଦେଖ, ତୁମେ ଯାହା କହିଥିଲ ତଦନୁସାରେ ମୁଁ ପାଳନ କରିଛି, ତଦନୁସାରେ ମୁଁ କଥା ମାନିଛି, ଆଉ ତଦନୁସାରେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ଆଉ ମୋ ରେଜଲ୍ଟ ମୋ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ 2ୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଆଉ ବାପା ମା ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ପିଲାର ଆଢ଼ୁଆଳରେ ବହୁତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ପୁଅଟି ବାପା ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ବା ପ୍ରମିସ୍ କରିଥିଲେ ପୁଅଟି ଭୁଲି ଯାଇନି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିକି, ବାବା ତମେ ସୋ ଡେଟ୍ରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲ, ଯେଉଁ କଥାକୁ ମୁଁ ପାଳନ କରିଛି, ଆଉ ଯେଉଁ କଥାକୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ବାଧ୍ୟ ହେଇଛି, ତମେ କହିଥିଲ ତୁମେ ଆଜି ଯାହା କିଛି ମାଗିବୁ ମୁଁ ତତେ ତାହା ଦେବି। ବାବା କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରମିସ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି, ମୋ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି, ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ କହ? ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ମାଗୁନି, ମୋତେ ତୁମେ 1000 ଟଙ୍କା ଦିଅ। ତାର ସୀମା ଭିତରେ ରହି, ତାର ପରିସର ଭିତରେ ରହି ପିଲାଟି 1000 ଟଙ୍କା ମାଗିଲା। ଆଉ ପିତାମାତା କହିଲା, ତୁ 1000 ଟଙ୍କା ନେଇ କ'ଣ କରିବୁ? ମୁଁ ଯାହା କରେ କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁନି, ତମେ ମୋତେ କହିଥିଲ ଯାହା କିଛି ମାଗିବ ତମେ ଦେବ। ମୁଁ 1000 ଟଙ୍କା, ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ତ ମାଗୁନି ତମକୁ, ମୋତେ ତୁମେ 1000 ଟଙ୍କା ଦିଅ। ଆଉ ସେମାନେ ପିତାମାତା ଯେଉଁ ପ୍ରମିସ୍ କରିଥିଲେ ତାହା ସେମାନେ ପାଳନ କଲେ। ଆଉ ପୁଅଟିକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ଆଉ ପୁଅଟି ସେ 1000 ଟଙ୍କା ନେଇ ବଜାରକୁ ଗଲେ। ବଜାରକୁ ଗଲା ପରେ ତା ମନରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା, ଆଉ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନ ବୁଲିଲା। ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ଦେଖିଲେ
ଦୁଇଟି ସୁନ୍ଦର କୁକୁର ଛୁଆ ଆଉ ସେ ଦୋକାନରେ ଅନେକ କୁକୁର ଛୁଆ ରହିଛି ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଇଟି କୁକୁର ଛୁଆକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କଲେ ଆଉ ଯାଇକି ପଚାରିଲା ଦୋକାନକୁ ଆଉ ସେ ଦୋକାନୀ କହିଲା ଦୁଇଟାକର ଦାମ ହେଉଛି 1000 ଟଙ୍କା ଆଉ ଦୁଇଟାକୁ ଯଦି ଆଉ ସିଏ ତାକୁ ଆଣିଲେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଲା ସେଇ ଛୋଟ ଦୁଇଟି କୁକୁର ଛୁଆକୁ ସେ ଧରିଲେ ଗୋଟେ ପେଟି ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆଉ ତାକୁ ଦିଆଗଲା ଆଉ ସେ ନେଇକି ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଆସୁଛି ଆସିବା ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ତା ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ପଡ଼ିଆ ରହିଛି ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆରେ ଅନେକ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ତାର ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଉ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଖେଳୁଥାନ୍ତି ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ତାର ସାଙ୍ଗ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲା ଆରେ ଇଏ ଯାଇଥିଲା ବଜାରକୁ ଆଉ ବଜାରରେ ଗୋଟେ ପେଟି ଭିତରେ କ'ଣ ଧରିକି ଆସି ଆଉ ପେଟିଟାକୁ ସେଠି ରଖିଛି ଆଉ ସେ ପିଲାଟି କ'ଣ କଲା ନା ପେଟିଟି ସେ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେଇ ତାର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବା ସମୟରେ ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲା ତାର ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲା ଆସିକି ସେ ପେଟି ଖୋଲିକି ଦେଖିଲେ ଆରେ ବାଃ ସୁନ୍ଦର ଦୁଇଟି କୁକୁର ଛୁଆ ସୋ କ୍ୟୁଟ୍ ସୋ ନାଇସ୍ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ କୁକୁର ଛୁଆ ଦୁଇଟାକୁ ସେ ବାହାର କରିଦେଲା ସେଇଠି ପାଖରେ ଘୁଷୁରୀ ମାନେ ଚରୁଥିଲେ ଆଉ ଦୁଇଟା ଘୁଷୁରୀ ଛୁଆକୁ ଆଣିକି କ'ଣ କଲା ନା ସେ ପେଟି ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲା ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ସେ କୁକୁର ଛୁଆ ଦୁଇଟାକୁ ସେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଲେ ଆଉ ପିଲାଟି ଖେଳ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ସେ ପେଟିକୁ ଧରିକି ଘରକୁ ଗଲେ ବାପା ମାଆକୁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ହେଇକି କହିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା ଆନନ୍ଦ କଲେ ଆଉ ବାପା ମାଆ କହୁଛି ବାବା ତା ବାପା ମାଆ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ତୁ ଯାଇଥିଲୁ କ'ଣଟା କିଣିକି ନେଇକି ଆସିଲୁ କ'ଣଟା ଦେଖା ସେ ପେଟି ଭିତରେ ଅଛି ତମେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହେବ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିଛି ନା ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ ତୁ ଦେଖା ଆଗ ପେଟିଟା ଖୋଲ ତା ଭିତରେ କ'ଣଟା ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପେଟିଟା ଖୋଲି ଦିଆଯାଇଛି ତା ଭିତରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦୁଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଘୁଷୁରୀ ଛୁଆ ସେ ପେଟି ଭିତରେ ଆରେ ମୁଁ ତ ଦୁଇଟା ସୁନ୍ଦର କୁକୁର ଛୁଆ କିଣିଲି ଆ ଭିତରେ ଦୁଇଟା ଘୁଷୁରୀ ଛୁଆ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲେ ରାଗିଗଲା କାରଣ ବହୁତ ଟେନ୍ସ ସିଏ ସାନଟା ବହୁତ ରାଗି ଦୌଡ଼ିଲା ପେଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଦୌଡ଼ିଲା ଯେଉଁ ଦୋକାନରୁ କିଣିଥିଲା ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ସେ ଦୋକାନୀ ତାକୁ ଠକି ଦେଇଛି ଭୁଲ ତା ଭିତରେ ପେଟି ଭିତରେ ମୁଁ କୁକୁର ଛୁଆ ମାଗିଥିଲି ଭୁଲରେ ବୋଧେ ମୋତେ ଇଏ ମାନେ ଘୁଷୁରୀ ଛୁଆରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛି ଆଉ ରାଗିକି ଯାଉଛି ଗଲାବେଳକୁ ସେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଯିଏ କରିଛି ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ କରିଛି ସବୁ ତାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥାନ୍ତି ଦେଖୁଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ ଖେଳିଦିଏ ମୋ ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୁନର୍ବାର ସେ ପେଟିଟିକୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ରଖିଦେଲେ ପରେ ସେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଖେଳିଲେ ଖେଳି ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ଏ ସମସ୍ତ କରିଥିଲେ ପୁନର୍ବାର ଆସି କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ଘୁଷୁରୀ ଛୁଆକୁ ବାହାର କରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟା କୁକୁର ଛୁଆକୁ ତା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ ଆଉ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ଘରକୁ ଗଲେ ଇଏ ଗଲା କ'ଣ ଯେଉଁ ଦୋକାନରୁ କିଣିଥିଲା ସେ ଦୋକାନ ଆଉ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ଆରମ୍ଭ କଲା ଆଉ ତା ଅନୁସାରେ ପିଲା ଅନୁସାରେ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା ଆରେ ସେ ତାକୁ ଯେତେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେତେ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ମୋତେ କାହିଁକି ମୁଁ ଛୁଆ ବୋଲି ମୋତେ କ'ଣ ଠକିଦେଲ ମୁଁ ଛୁଆ ବୋଲି ମୋତେ ଚିଟିଂ କଲ ଯାହା ପାରିଲା ସେ ମୁଁ ତ ତୁମକୁ କହିଲି ସେ ଦୁଇଟା ତୁ ଯେଉଁଟା ତାକୁ ସେ କିଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ ତାପରେ ତାର କ୍ରୋଧ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ ହେଲା ଶାନ୍ତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ସେଇ ଦୋକାନୀ ଡିଲ୍ କଲା ଡିଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଗ ତ ପେଟିଟା ବାହାର କର ତୁ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା କୁକୁର ଛୁଆକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲୁ ଚଏସ୍ କରିଥିଲୁ ସେଇ ଦୁଇଟି କୁକୁର ଛୁଆ ମୁଁ ତତେ ଦେଇଛୁ ତୁ ଦେଖ ବାହାର କର ଆରେ ସତକୁ ସତ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କଲା ବେଳକୁ ସେଇ କୁକୁର ଛୁଆ ଦୁଇଟାକୁ ଅଛି ସେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ଡ ଆରେ ଘରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଘୁଷୁରୀ ଛୁଆ ଦୋକାନକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ କୁକୁର ଛୁଆ ତାହେଲେ କେଉଁଠି ରହିଲେ ଭୁଲ ପ୍ରିୟମାନେ ଏ ଗୋଟେ କାହାଣୀ এই କାହାଣୀରେ ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନେକ ସମୟରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଥାଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସୁ ୟୁ ଆର୍ ସୋ ଗୁଡ୍ ସୋ ନାଇସ୍ ସୋ ପାୟସ୍ ସୋ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ସୋ କ୍ୟୁଟ୍ କିନ୍ତୁ ହ୍ୱେରାସ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ଥାଉ ଆମଙ୍କ ଜୀବନ ଆଚରଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଚରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କି ପ୍ରକାର ରହିଛି ତା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବାର ବିଷୟ ରହିଛି ଆଜିର ବାକ୍ୟରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ସେଇ 8 ପଦରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଲେଖନ୍ତି ମୁଁ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଲାଭ କରିପାରେ ଆଉ ତାହାଙ୍କର ବୋଲି ଜଣାଯାଏ
आई मे नो हिम इटा हूँ मोर टॉपिक आई मे नो हिम मुझे ख्रीष्ट को लाभ करी पारे प्रिय माने ख्रीष्ट को जिते मैंने प्रेरित पाउलंकर जीवन को स्थान में देखा फिलिपियो मंडल को लिखला बेले फिलिपियो मंडल कि प्रकार अवस्था थिला कि प्रकार परिस्थिति भितर थिला आ से माने गोटे निजको अधिक धार्मिक ज्ञानी बुद्धिमान आ से माने निजको गर्व आचरण करुले से भावुले आम मंडली सबुठ भल मंडली आम लोक मैंने आम विश्वासी माने आम परिवार आमर जो मैंने मैंने जानी यही प्रकार चिंताधारा भितर गति करुवा समय यही प्रकार मनोभाव से भितर थिबा समय आ प्रेरित पाउल से मंडल को जाऊले मंडली सहित संपर्क थिला सहभागिता थिला तेणुक सी तांकर निजस्व कथा को पत्र माध्यम लेखि आ से मंडली को सुचारू रूपे परिचालित हवापाई आ मंडली जेपरी प्रभुंकर हम आ ख्रीष्ट को लाभ कर ख्रीष्ट ठिया हम आ से उद्देश्य नहीं आपण मैंने घर गले से पढ़े से लिखा से निजर समस्त अनुभूति गुड़िक निजर जीवन गुड़िक से स्थान से प्रकाश करुँच प्रकाशित वाक्य से गोटे कथा से लिखती से 8 पदरे कहती जे मुझेपरी ख्रीष्ट को लाभ करें आंकर बोली जना जाए प्रिय माने आपण माने जिते जन स्थान बस संख्यार कम हो पारे गोटे विषय यही चिंताधारा हुए तो प्रभु आम को समस्त दबा उचित मुझे ख्रीष्ट को लाभ करें आंकर बोली जना जाए ख्रीष्ट को लाभ करने अर्थ ख्रीष्टर हवा ख्रीष्ट बंचा ख्रीष्ट द्वारा परिचालित हवा ख्रीष्ट द्वारा आमने निजको प्रतिष्ठित करवा तापर जेपरी जना जाटा हूँ बाहर कथा बाहर विषय जी जो क्षेत्र में था ना कहीं मुझे एक सेवा कार्य भितर रही हुए तो आपण मैंने अनेक जन अच्छा सरकारी कार्य क्षेत्र में आपण मैंने सेकुलर कार्य करती जी जो क्षेत्र था पालक बाबू अच्छा पालकत्व सेवा करें आम जी जो क्षेत्र में था ना कहीं जेपरी आम ख्रीष्ट को बोली जना जावा यहाँ हूँ गोटे बहुत बड़ आह्वान आज वाक्य से मंडली रे देखा जाउछि जेतेबेले प्रेरित पाउल प्रभु जीशु को जानी नथिले बा परिचय पाई नथिले तांकर जीवनर चिंताधारा आभिमुख्य यही प्रकार मध्य से थिले जेते पर्यंत से प्रभु को जानी नथिले वो तो सही प्रकार जाउथिले कौन तांकर जीवनर लक्ष्य जदि से सही स्थान रे प्रकाश करंती आपण माने पढ़िले जे बुझी पारिबे सेठी हो तो 2 पदरे कुकुर मान ठारू सावधान दुष्ट कार्यकारी मान ठारू सावधान सुन्नतवादी लोक मान ठारू सावधान ए समस्त विषय कही सारा परे से कहउचंदी तांकर निजर विषय 4 पदरे कहउचंदी ना 3 पदरे कारण आमे माने प्रकृत सुन्नत प्राप्त आमे माने ईश्वरंकर आत्मा रे उपासना करू पुनी बाह्यक विषय उपरे निर्भर न करी ख्रीष्ट जीशुंग ठारे दर्प करू आउ सेठी से चैलेंज करूचंदी मु तो बाहिक विषय उपरे मध्य निर्भर करि पारंती जदि अन्य केही बाहिक विषय उपरे निर्भर करि पारे बोली मने करे तेबे मु अधिक करि पारे मु निज कथा कहूँ मु अष्टम दिन रे सुन्नत प्राप्त इस्राएल वंशजात बिन्यामिन गोष्ठीय एब्रिय रक्तजात जड़े एब्रिय व्यवस्था पालन रे संबंध रे जड़े फारसी उद्योग संबंध रे मंडल जड़े ताड़नाकारी पुणी व्यवस्थागत धार्मिकता संबंध रे निर्दोष देखा देइतिले प्रिय माने प्रेरित पाउल निजर कथा जेतले प्रभु को जानी नथिले चिन्हि नथिले आ एई चिंताधारा भितर से जेतले गति करुथिले बा एई प्रकार भावना भितर गति करुथिले जेते पर्यंत से प्रभुंकर सहित तांकर माने परिचय सृष्टि है नथिले से कौन कहउछन जदि बाहिक विषय जदि किए जने गर्व करुछि मु बा आपण माने जीव हो मो ठारू बळी अधिक किए करि पारे ए प्रश्न से करछन मो ठारू बळी अधिक किए करि पारे आ से चैलेंज से स्थान रे लिखुचंती से समय जो समस्त विधि विधान ट्रेडिशन थिले से समस्त विषय से पालन करुथिले आ से कहउचंदी मु अष्टम दिन रे सुन्नत प्राप्त एब्रिय वंशीय जने बिन्यामिनीय गोष्ठीय जने एब्रिय मु आउ सी कहते तौक लिखा जाऊँगी व्यवस्था पालन रे मु जने फारसी जदि व्यवस्था अनुसार देखा जाए जागतिक दृष्टिकोण जदि व्यवस्था अनुसार देखा जाए मु जन हूँ फारसी मोठू बड़ी अधिक किए व्यवस्था पालन करि पारे ता सहित कह मु जो प्रकार उद्योगी देखी
जो प्रकार कार्यक्रम करुली आ जो प्रकार व्यवस्था भितर मुझी मो मंडली ताड़ना करिवारे व्यवस्था पालन करिवारे अनेक किसी विषय से स्थान में निजर विषय को से परिप्रकाश करुछंती जेते पर्यंत जाए से ख्रीष्ट को जानी न थिले ए समस्त गुण गुड़िक तांको जीवन में प्रकाशित होथिले। पाउल ए प्रकार पद्धति भितर गति करुथिले आ तांको समस्त प्रकार अधिकार दिया जाइतिला रोमियो सम्राट रे तांको समस्त प्रकार अधिकार दिया जाइतिले आ से अधिकार प्राप्त होई कोन करिया पे जाउतिले एई ख्रिस्टियन लोक मान को ताड़ना करिया पे से जाउतिले आ से समय प्रभु तांको धरिले से समय प्रभु तांको धरिले आमे समस्त जानिछु से घटना भितर को जीवा पे चाहुनी जेतले धरिले आ सेठू तांको जीवन रे गोटे टर्न अफ है परिवर्तित है जो विषय को नहीं से गर्व करते अहंकार करते दर्प करुले मु सचान सच मु यही प्रकार परिवार लोक मु यही गोष्ठीर लोक मोर यही प्रकार व्यवस्था रे मु जने सिद्धहस्त पुरुष आ व्यवस्था माध्यम रे मु समाज भितर प्रतिष्ठित व्यक्ति अटे मु यही प्रकार जहाँ कि से फिलिप मंडल को लिखला बेले लिखुन आप घर गले आहरी ता पढ़ी पारे कि समस्त विषय प्रिय माने यहाँ हूँ पार्थिव कैंद्रिक चिंताधारा प्रथम विषय ये जो पार्थिव चिंताधारा तांका भितर प्रवेश करके थिला आ जो दर्प थिला अहंकार थिला गर्व थिला आ प्रभु दिने तांको धरिले आ जो दर्प करुले कौन पाई दर्प करुले गोटे गोटे प्रतिष्ठा परिवार भितर मु जन्म ग्रहण करिछि मु जने एब्रिय मु जने व्यवस्था पालन रे जने होछि फारसी मु जने उद्योगी मु मंडलीर अनेक किछि विषय मंडली को मु मध्य ताड़ना करिवार मु मुख्य व्यक्ति जे प्रकाश करुछन्ति वाक्यता लिपिबद्ध करा जाउछि कोन कोन ताके जीवन इतिहास रे करिछन्ति ये समस्त विषय करे किंतु ये समस्त विषय जो प्रभु से आपण मैंने घर गले पढ़े प्रेरित 9 अध्याय प्रभु तांको सहित जो कथबार्ता हेले आ प्रभु तांको जो धरिले धरी सारा तापर 7-8 पदटी आसूची तांको जीवनर यह हूँ पार्थिव कैंद्रिक जीवन अभिजाए कौन मोर यही प्रकार जीवन रही कि हुए आपण मैंने दर्पण न करि पारंती गर्व न करि पारंती बा हुए आपण मैंने समालोचना करि न पारंती किंतु आपण मान मनरे यही चिंताधारा रही कि कौ कणरे ता बसा बांधी कि मु जने बहुत धार्मिक मो परिवार बहुत धार्मिक मो प्रभुंक पई उद्योगी मो प्रभुंक पई मनोयोगी मो प्रभुंक पई मो परिवार प्रतिष्ठित कौन विषय जदि यही बाह्य चिंताधारा नहीं आमर आध्यात्मिक को उपरे प्रतिपादित करुछि ता प्रभु चाहते नहीं आपने जिते जन स्थान बसुँच मुझे ता भितर किंतु जिते आम प्रभु को जानिलु चिन्हिलु परिचय पाइलु प्रेरित पाउलंकर न्याय से कथाटी आज हुए तो स्थान में शिखिकी जीवे सी कहते 7 पद जहाँ मोपाई लाभजनक थिला से समस्त मोपाई कौन है क्षतिजनक सी जो विषय गुड़िक नहीं गर्व करते अहंकार करते दाबी करुले जो समस्त विषय को नहीं कारण से प्रभु को जानी नी प्रभुंर परिचय पाई नी प्रभु सहित जीवन नथिले जद्वारा प्रभु तांको क्षमा देले वो तो यही समस्त विषय नहीं गर्व करते किंतु से बुझीपारे जो प्रभु सहित मिसिले कह जाऊँगी कारण जहाँ सब मो पक्षे लाभजनक थिला बोली से भावुले से सबू मु ख्रीष्ट निमंते क्षतिजनक बोली गण्य करे से नुह ता तल को लिखा जाऊँगी जो समस्त विषय को नहीं से कहते 8 पदरे लिखा जाऊँगी आप पढ़े से स्थान लिखा जाऊँगी ज्ञानर कारण से जड़े ज्ञानी व्यक्ति थे सी उच्च शिक्षित व्यक्ति थे कारण गमलियंकर अंडर रे निजको सुशिक्षा प्राप्त हो जड़े सुशिक्षित से हाई माने अधिक पाठ पढ़ी निमंते समस्त क्षतिजनक बोलिकी गण्य करे ताहांक निमंते मु समस्त विषय क्षत सह कली क्या प्रभुंक आ से सबू जो समस्त विषय गुड़िक नहीं कि से गर्व करते अहंकार करते जो समस्त विषय को नहीं से चिंता करते से कौन कहते गोटे शब्द प्रिय मैंने व्यवहार कर सब मु आवर्जना स्वरूप गण्य करे आवर्जना माने कौन
ଓଡ଼ିଆ ବାଇବଲରେ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରାହେଉଛି ଆବର୍ଜନା ବୋଲି। ଆବର୍ଜନା କ'ଣ? ଆବର୍ଜନାଟା କେଉଁ ବିଷୟ? ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ, ଦରକାରୀ ନଥାଏ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆମ ଘର ଭିତରେ ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଅପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ? ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆଣିକି କେଉଁଠି ରଖିଥାଉ? ଆବର୍ଜନା ଅର୍ଥ ଆମେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଇଥାଉ। ଜାଗତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଯାହା କିଛି ଯଦି ଆମେ ଘରଟିକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ଘର ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କେଉଁ କୋଣରେ ବା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କିଛି ଅପରିଷ୍କାର ବିଷୟ ରହିଛି ବା ଯେଉଁଟା ଅଦରକାରୀ ବିଷୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ତାକୁ ଚୁପ୍ ନା ସଫା କରିକି ଆଣିକି ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଉ। ଆଉ ସେ ସେଇ କଥାଟି ଏ ସ୍ଥାନରେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ, ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ନେଇ ସେ ଗର୍ବ କରୁଥିଲେ, ଅହଙ୍କାର କରୁଥିଲେ, ଦର୍ପ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରିୟମାନେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଲାଭ କଲି ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିଲି, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଆବର୍ଜନା ସ୍ୱରୂପ ଗଣ୍ୟ କରେ। ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ଥିଓସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍, ଈଶ୍ୱର କୈନ୍ଦ୍ରିକ ମନୋଭାବ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟି, ଦୁଇଟି ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପାର୍ଥିବ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ମନୋଭାବ, ଯଦି ବାହିକ ବିଷୟକୁ ନେଇ ମୁଁ ବା ଆପଣମାନେ, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ସେଇ ଉଦାହରଣଟି ଦେଲି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଚାଲିଚଳନ, ଉଚ୍ଚାରଣ, ଆଚରଣ, ବ୍ୟବହାର, ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ ନାଇଁ ବୋଧେ ଆପଣମାନେ ବାହିକ, ମୋର ବାହିକ ଦେଖିକି, ମୋର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ବା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ହୁଏତ କହିବେ, ସେ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ। ବାହିକ ବିଷୟ ଦେଖିକି ଆମେ କାହାକୁ এই ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେ ବାହିକ ବିଷୟ ନେଇ ଯଦି କିଏ ଗର୍ବ କରୁଛି ବା କିଏ କହୁଛି, ତାଠୁ ମୋଠୁ ଭଳି କିଏ ଅଧିକ କହିପାରେ କି? ବାହିକ ବିଷୟ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ମୋତେ ପ୍ରିୟମାନେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମାନେ ଏଇ ସ୍ଥାନରୁ ଶିଖିକି ଯାଉ। ଏଇ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଲାଭ କରିପାରେ ଆଉ ତାହାଙ୍କର ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ଏହା ମୋ ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ଯେତେ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଜଗତରେ ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନି କାହାକୁ କେତେ ଦିନ ଯାଏ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଜଗତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ନ୍ୟାୟ ଆଜି ଏ ସ୍ଥାନରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଯିବା କି କହିବା କି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେପରି ତୁମକୁ ଲାଭ କରିପାରେ, ମୁଁ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଲାଭ କରିପାରେ ଆଉ ତାହାଙ୍କର ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ତାହାଙ୍କର ବୋଲି ଜଣାଯିବା କେମିତି? ଆମମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ, ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣ, ଆମମାନଙ୍କର ବସିବା, ଆମମାନଙ୍କର ଉଠିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଅନେକ କିଛି ବିଷୟ, ଅନେକ, ମୁଁ ତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବୁଝେଇବି, ତା ଆପଣମାନେ ନିଜେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଗତକାଲି ମୁଁ ଏକ ପରିବାରକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଏକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ ହଉ, ଆଉ ସେ ପରିବାରଟି ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାର, ସେମାନେ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଭଡ଼ାରେ ଥିଲେ, କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେ ଘର ସେମାନେ ଛାଡ଼ିଲେ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ସେମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ଭଡ଼ାରେ ରହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନେଗୋସିଏସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଘର ଅଛି ତା ସହିତ ଯାଇ ନେଗୋସିଏସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଘରେ ସେମାନେ ଭଡ଼ାରେ ଥିଲେ ତାର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ ସେଇ ଘରର ବ୍ୟକ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମ ଘରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭଡ଼ାକୁ, ଆଉ ସେଇ ଯାହା ଘରକୁ ଭଡ଼ାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବା ସେଇ ଘରର ଓନରକୁ। ଆଉ ସେମାନେ ମାନେ କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ସିଏ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ, ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଘର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖି ଚାହିଁକି ଘର ଦେବେ। ଜଣେ ବିଜାତୀୟ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟି ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସ୍ଥିର କରି ସାରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସେଇ ପରିବାରଟିକୁ ଘର, ତାଙ୍କର ନେଗୋସିଏସନ୍ ଯେଉଁ ହେଇଛି, ନେଗୋସିଏସନ୍ ଅନୁସାରେ ସେ ଘରଟି ତାଙ୍କୁ ଭଡ଼ା ହିସାବରେ, ଭଡ଼ା ସୂତ୍ରରେ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେମାନେ ଆସିକି ରହିଲେ, ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ରହିଲା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭିତରେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯାହା ଘରର ଓନର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ତଦନ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ ସମାପନ କଲେ। ଆଉ ଘର ଓନର
ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନେ କ'ଣ କୁହାଯିବ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବା ଖୁସି ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସମାଜର ବା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସେମାନେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତେ କଥା କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଦେଖିଲି ଆପଣ ଆମ ପରିବାରରେ ଆସିକି ବା ଘରେ ରହିଲେ ମୁଁ ତ ସେ ପ୍ରକାର କୌଣସି ବିଷୟ ଅନୁଭବ କରୁନାହିଁ ବା ସେ କୌଣସି ବିଷୟ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯାହା ମୁଁ କହିଛି ତଦନୁସାରେ ରହି ଆପଣମାନେ ନିୟମ ପାଳନ କରି ମୋ ଘରେ ବର୍ଷେ ରହିଲେଣି। ସେମାନେ ଯାହା କହନ୍ତୁ ନା ନାହିଁ, ଆପଣ ଯେତେ ଦିନ ରହିବା କଥା ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଗୋଟେ ବିଷୟ ଏ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ କାହିଁକି ଏ କଥାଟି କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯେ ଜଣେ ବିଜାତୀୟ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରୁଛି, ସେ ପରିବାରକୁ ବର୍ଷେ ସମୟ ଦେଲା, ଇଭାଲୁଏଟ୍ କଲା, ସେ ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ଏଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯେଉଁ ପରିବାରଟି ମୋ ପରିବାରରେ ରହିଛନ୍ତି ବା ମୋ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ଅତି ଉତ୍ତମ ପରିବାର। ତା ଅର୍ଥ ମୁଁ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିପାରେ ତାହାଙ୍କର ବୋଲି ଗଣାଯାଏ। ଯେଉଁ ପରିବାରଟି ରହିଛି, ହୁଏତ ମୁଁ ନାଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ରହିଥିବା ହେତୁ ସେ ଘରର ଓନର ଖୁସି ଅନୁଭବ କଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷ୍ୟଟି ବହନ କରାଗଲା ତାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବର କାରଣ ହେଲେ। ଏଇଟା ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଲି। ପ୍ରିୟମାନେ, ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାଉ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାଉ, ପରିବାର ଗଠନ କରିଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ରହିଥାଉ। ନିଶ୍ଚୟ ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଅନେକ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, ଅନେକ ବିଷୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହିଲେ, ମୋର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଲାଭଜନକ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୋ ପାଇଁ, ମୁଁ ଯଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି, ହୁଏତ ଏ ସମାଜ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା। ପାଉଲଙ୍କ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ଆଉ ହୁଏତ ବାହ୍ୟ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଭୟଭୀତ ହେଉଥିଲେ, ମୋତେ ସମାଦର କରୁଥିଲେ ବା ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁନଥିଲେ, ଅନେକ କିଛି ବିଷୟ ସେ ନିଜର ପ୍ରକାଶ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ, ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ଏଇ ବାହ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ପାଇଁ କ୍ଷତିଜନକ ଆବର୍ଜନା ସ୍ୱରୂପ। ମୁଁ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଲାଭ କରିପାରେ ତାହାଙ୍କର ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯେ ଜଣେ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତାଟି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ଯିଏ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାଉ ନା କାହିଁ, ଯିଏ ଯେ ପ୍ରକାର ପରିବାର ଗଠନ କରି ଯେ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ ନାହିଁ, ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଜି ହେବ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେପରି ତୁମକୁ ଲାଭ କରିଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେପରି ଜଣାଯିବି ମୁଁ ତୁମର ବୋଲି। ଯଦି ଏତିକି ଆମେ କରିବା, ତାହେଲେ ଏକ ଈଶ୍ୱର କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ କାଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବର କାରଣ ହେଲେ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବର କାରଣ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ମୋ ଜୀବନରୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ନା ଅଭିଯାଏ ସେହି ପାର୍ଥିବ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ କାଟି ଏହି ପ୍ରକାର ଜିରିମିୟ ତାର ସେଠି ଲେଖାଯାଏ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ସେଟା କହି ପଢ଼ିକି ବୋଧ ମୁଁ ଶେଷ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଲେଖାଯାଉଛି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଜିରିମିୟ ତାର 9:23 ଲେଖାଯାଉଛି, ଜିରିମିୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ଲେଖନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଜ୍ଞାନବାନ ଆପଣା ଜ୍ଞାନରେ ଦର୍ପ ନ କରୁ, କିମ୍ବା ବଳବାନ ଆପଣା ବଳରେ ଦର୍ପ ନ କରୁ, ଧନବାନ ଆପଣା ଧନରେ ଦର୍ପ ନ କରୁ, ମାତ୍ର ଯେବେ କେହି ଦର୍ପ କରେ ତେବେ ସେ ଆମ୍ଭକୁ ଚିହ୍ନେ ଓ ଜାଣେ ବୋଲି ଦର୍ପ କରୁ। ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀରେ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ବିଚାର ଓ ଧର୍ମ ସାଧନ କରୁ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଏସବୁରେ ଆମର ସନ୍ତୋଷ ଥାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ଆମମାନଙ୍କୁ? ଏଇ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏ ସ୍ଥାନରେ, ମାତ୍ର କେହି ଯଦି ବି ଦର୍ପ କରେ ତେବେ ସେ ଆମ୍ଭକୁ ଚିହ୍ନେ ବା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବା ତାଙ୍କୁ ଜାଣୁ ବୋଲି ଆମେ ଦର୍ପ କରୁ। ବା ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ହଉ ଏଇ ଜଗତରେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣିଛି, ତୁମର ପରିଚୟ ପାଇଛି, ଆଉ ତୁମେ ଆଜି ସେଇ ପରିତ୍ରାଣ ମୋ ଜୀବନରେ ଦାନ କରିଛ, ମୁଁ ତୁମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ଏହା ହେଉ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଯଦି ଏଥିରେ ଆମେ ଦର୍ପ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଏଇ ଜଗତରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ମୋତେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରାଟି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ମେ ନୋ ହିମ୍, ମୁଁ ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ଲାଭ କରିପାରେ ବା ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରେ। ମୋର କ'ଣ ଅଭିଯାଏ
ପାର୍ଥିବ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି କି ନା ମୁଁ ଈଶ୍ୱର କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ଅଛି? ଯଦି ମୁଁ ଈଶ୍ୱର କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ଅଛି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଲାଭ କରିପାରେ ଆଉ ତାହାଙ୍କର ବୋଲି ଯେପରି ଜଣାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା। ହେଉ ପ୍ରଭୁ ଏ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ମୋତେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ପୁଣି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବହୁଳ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷାରେ ଆଜିର ଉପାସନା ଶେଷ କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ଯେବେ ଆମେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସୁ, ତୁମରି ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଥା କହିଥାଅ। ପ୍ରଭୁ, ଆଜିର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ତୁମରି ଗୌରବ କରୁଅଛୁ। ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଜାଣିପାରୁ, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମରି ହେଇପାରୁ, ଏଥିପାଇଁ ଜଗତର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରୁ। ପ୍ରଭୁ, ଏହିପରି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବସବାସ କରିଅଛୁ। ଯେପରି ଆମେ ତୁମକୁ ଜାଣୁ, ତୁମରି ପରିଚୟ ପାଉ, ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ରହିବୁ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଦାସଙ୍କୁ ଆହୁରି ବହୁଳ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯେତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଅଛୁ, କେବଳ ଯେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ତାହା ନୁହେଁ, ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ପାଇଁ, ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ପାଇଁ, ସେହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମହିମା ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କେବଳ ତୁମରି ହେଉ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ହେ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ୍ଭ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହେଉ। ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେଉଁ ରୂପେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେହି ରୂପେ ପୃଥିବୀରେ ତୁମ୍ଭ ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରয়োଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ। ଆମମାନେ ଯେପରି ନିଜ ନିଜ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ, ପରାକ୍ରମ, ଗୌରବ ସଦା ସର୍ବଦା ତୁମ୍ଭର, ଆମେନ୍। ଏତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସୀମ ପ୍ରେମ, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିବିଧ ଦୟା ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚିରନ୍ତନ ଶାନ୍ତି ଶକ୍ତି, ସୁମଧୁର ସହଭାଗିତା ଉପସ୍ଥିତ ଅନୁପସ୍ଥିତ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଥାଏ, ଚିରମଙ୍ଗଳ ଉପକାର କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।